जिंदा ते जिंदगी दे नाल हरदम चलदा रही। दिन नूं सूरज रात नूं दीवा बन के बलदा रही। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। महरीन, एक पासे तू है ते एक पासे मेरा दोस्त अवैस। तेरे वालिद ते अवैस दे वालिद आपस विच जानी दुश्मन ने ते उन्हां दा केस मेरे कोल है। मैनूं ते कुछ समझ नहीं आ रही मैं कित्थे जावां, किहड़े पासे जावां। कानून दे पासे। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਈਏ। अल्लाह हाफिज। अच्छा तो अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। असी ज़िंदगी एक थां गुजारी है दानियाल। असी एक देश, एक शहर ते एक महल्ले दे वासी हैं। मैं जानना अकरम भाई, पर मैं ज़रा कन्फ्यूज़ हो गया कि तुसी किहदे वालों आए हो ते की कहना चाह रहे हो। मैं अपने वालों आया दानियाल। ये मेरा ते जुनैरा दा ज़ाती फैसला है ते असी इस मामले नूं इस तरह हल करना चाहते हैं कि जिंदे ते सारे राज़ी होण। जिहड़ा नुकसान होना सी वो तो हो गया, असी हुण ये चाहते हैं कि मज़ीद नुकसान ना होवे। हाँ ये तो मैं ही चाहना यार, मैं भी यही चाहना वहाँ कैसे सारा कुछ ख़त्म कर दिए, एक हो जाइए। ठीक है अंकल खालद मैनू भावें ना माफ़ करो, मेरे जुर्म की जो भी सज़ा बन दी है उन्होंने देन, पर यह सियासी चालना चलना बंद कर दें। ये सियासी चाल नहीं दानियाल। जुनैरा दा फोन है, पिंकी उहदे कोल है, ऐले गल कर। हाँ पिंकी लै बई नौजवानों की फोर्स की तो नैटवर्किंग हो गई है तो बाकी रह गए बुढ़े लिबड़े लांगे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। चल ठीक है पिंकी, अपना ख्याल रखिए। जी अल्लाह हाफिज। चौधरी साहब चाह बना के लियावां जी? हाँ ले आ। जी बेहतर। अबू ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਭਾਈਜਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? बेटा मैं की सोचना है, तुसी भैन भाई खासे अकलमंद हो, तुसी अपने बारे च आप ही सोचना है। अबू मैं तो कहनी हाँ फौरन खालिद अंकल वाल चलिए ते सबा दा रिश्ता मंग लीए। मुकदमे की पेशी भी नेड़े आ रही है ते मुदई दा साडे नाल होना बहुत ज़रूरी है। भाईजन तुसी वाकई सीरियस हो सबा नाल शादी करन लई? हाँ पहले होर गल सी, हुण गल ज़रा हो रही। वो किस तरह? बाबा पहले तो एक जज्बाती फैसला सी, पर हुण मैं सोचिया है कि इसी अपने फैसले विच सियासी मंजर नूं नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अंकल खालिद नाल काफ़ी लोग हमदर्दी रखते हैं तो उन्हां दा साडे नाल रल जाना बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हाँ चौधरी नसीर पैचअप लिए बहुत कोशिश कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि सानू पहल करनी चाहिए बाबा। हेलो जी चौधरी साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਨ ਕੇਸ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਰੀਨ ਕੇਸ। ਕਿਹੜਾ ਬਰੀਨ ਕੇਸ? ਬਰੀਫ ਕੇਸ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ? ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਖਿਜ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। मेरा ख्याल है अबू दानियाल ठीक कह रहे हैं। तुसी ते सियासत दियां चालां जानते हो। ना ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? दुश्मन नू नज़रअंदाज करना भी तो सियासत है अबू।
ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਿਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਾਨਿਆਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਏਡਾ ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਡਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਅਬੂ, ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਪੁਰਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਨਦੀਮ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਨਿਆਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो फिर अदालत च माफ करे ना उन्हों। ये तो ना कहे कि खिजर बेकसूर है। इंज होएगा अबू। ਓਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਫੀ ਕਾਦੀ? ਓਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬੂਤ ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਬਾਬਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਦੀਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਉਹ ਵਕਾਊ ਮਾਲ ਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਲਵਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਦਾਨਿਆਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਚਾੜਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੋਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। अबू ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਕਲ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲ? हाँ, जा रहे हैं। सबा जा जल्दी उठ के ना जल्दी ना पानी गर्म करके लिया। हाँ जल्दी हो जा। मैं तो कहना सा कि सिदरा ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚਲੀਏ। गल सुनो की जरूरत है? अंदर हेल्थ विजिटर है ते अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं। हिना जी अबू जी, एक कप चाह दा ते लेके आ। मैं हुणे लेके आई। गल सुनो, तुसी परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मुबारक है तुम, असी पोतरे वाले बन गए। अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा शुक्र है। चली रोंदी क्यों? हंसते हंसते मेरा अमर मुड़ कर रहा है। शुक्र है मेरा मालिक, शुक्र है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਂਦੀ ਸ਼ਰੀਫਾ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਉਂਝਦਾ ਉਂਝੀ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਜੋ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਰੀਫਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਰਫ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਤੇ ਮੈਰੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਆਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਈ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ।
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨੇ ਆ ਸਵਾਲੀ ਤੇ ਪਾਣੇ ਆ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਓਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਅਕਰਮ ਤੇ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਰੌਲਾ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। डैडी पिंकी ते अवैस भाई ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। बस हुण तुसी कल अंकल हीज़र नाल मिल के कल दा प्रोग्राम फाइनल कर लो। मैं तो कहनी हाँ असीं अपने पुत्तर दी मंगनी पक्की कर आईए, किते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਜੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਤੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। अब्बू जी अंकल हीज़र नाल गल करते हुए तुसी यह ध्यान रखना कि उन्होंने लगे कि यह कोई सियासी चाल है। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਹਾਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ? अम्मी जी तुसी सुनिया तो होएगा कि जिहो जिहा मुंह ओहो जी चपेड़। जुनैरा पुत्र ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ। अब्बू जी साड़ा मकसद नहीं क्या असी मोहल्ले विचों फसाद खत्म करने लई ते दुश्मनां नूं अपना सजन बनाने लई मेहनत कर रहे हैं। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਉ ਖਾਲਦ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਹਯਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰੇ ਫਟਾਫਟ। ਆਮੀਨ। ਬਾਉ ਖਾਲਦ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਰਜਾਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਖਿਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਉ ਖਾਲਦ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਬਾਉ ਖਾਲਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਸ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗੋ ਫਟਾਫਟ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਬਾਉ ਖਾਲਦ ਕੀ ਨਾਂ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ? ਮਹਿਵਿਸ਼। ਹਾਂ ਮਹਿਵਿਸ਼। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵੈਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫਰਖ ਲਈ ਹਿਨਾਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਬਾਉ ਖਾਲਦ ਓਏ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਖਿਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਲਦ ਬਾਉ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਕਾਲੂ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਸਰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਜਲਦੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦਮ ਚੱਲਦਾ। हेलो महरीन किथे में? तू हाले तक पहुंची ही नहीं। अच्छा रस्ते दे विच है? अच्छा चल ठीक है आजा। गेट ते पहुंच गई है? चल ठीक है इंज कर हुन बैल वजा। चल हुन कमरे दे विच आजा। तू आ ते सही फिर तेन दस नहीं है ना। ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾਓ ਫਟਾਫਟ। ਸਿਦਰਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरा शहजादा पुत्र। आ मेरा सोनू।
हाय सदके लै बी वेख नज़ीर तो चौधरी साहब मैं अपने इस पुत्र की तरबियत इंज करांगा जिवें भा बूटे ने अपनी औलाद की हो सदके वाह वारी वो मेरा शहजादा। अंकल आंटी मैं एक मुजरम अपराधी भैन हाँ। कत्ल होने वाला भी मेरा भरा सी ते कत्ल करने वाला भी मेरा भरा है। पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆमिर ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ दानियाल कुड़िए तो मैनू किहड़े इम्तिहान च पा दिता है? ਇਹ ਝਗੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਏ। ਬਾਬਾ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਘੱਲੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। सिद्रा अबू साढ़े नसीबां च जो लिखिया सी वो तो हो चुके वैसे भी आमिर महरीन दी बड़ी कदर करता सी तो हमेशा मैनू कहंदा सी कि मेरियां दो नहीं तीन भैनां सबा हिना ते महरीन। अम्मी महरीन दानियाल दी नहीं आमिर दी भी भैन है मैं इनू माफ़ कर लिया तुसी दोवें भी इनू माफ़ कर दिओ। जा कुड़िए मैं तेरे सखे दानियाल नू माफ किया माफ किया। मैनू तेरी एक गल चंगी नहीं लगी तू उस आकड़ खान नू माफ कर देता है। अब वो है सियासत है बहुत बड़ी सियासत। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਖਿਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਂਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਕਲੀਨ ਸਵਿਪ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਘਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਓਏ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨੀਆਲ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟ ਪੈਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੱਸੇਂਗੀ ਵੀ ਕਿ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਏਂਗੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਿਵਾਏ ਦਾनियाल ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਖਿਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਵਟੋ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਮਾਣੀ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो। मैं जी नंदी पारू को चाह पानी आखा मुंदरी नु को खावन दी शायद लाया आवे। और अपना अशरफ ते अकरम ते ठीक है ना? जी अल्लाह का बड़ा ही करम है सब ठीक है चौधरी साहब। वकालत ठीक ठाक चल रही है? हाँ जी हाँ वकालत भी बिल्कुल ठीक पे चल रही है। की हो गल करो ना। तू आप ही गल कर ना तू कर। मैं नहीं करनी मैनू शर्म आती है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी कुछ नहीं ओ भैन जी असल च
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। मैं समझा नहीं बूटा साहब। बूटा साहब नहीं चौधरी साहब, मैनू बूटिया कह के बुलाओ। मैं ते अज भी तुहाडा ओह मजदूर हाँ चौधरी साहब, ओह मजदूर। मैं अपने पुत्र अशरफ का रिश्ता तुहाडी धी महरीन नाल करना चाहना वा। सवाली बन के आया वा ते मेरी झोली रिश्ता पा दिओ चौधरी साहब। मैनू कबूल है। चौधरी साहब ये जो तुसी पे कहंदे हो ये सच है? कमाल है, यानी जिस काम की नीयत लैके तो आया तेन हो जाने का यकीन नहीं सी? नहीं मुंह छोटा ते गल वड्डी सी ना चौधरी साहब। तेरा लख लख शुक्र है मेरे रब्बा, तेरा लख लख शुक्र है। जाओ। अब्बू तुसी खाम खां अंकल नसीर नाल दुश्मनी वधांदे जा रहे हो। बेटा मैं तेन कितनी दफा समझाया है कि वड्डियां दी गल्लां च नहीं बोलीदा। तेन गल दी समझ क्यों नहीं आ रही? बेटा तू अंदर जा। मेरा नाम चौधरी नसीर है। पता है। तो मैं आप चल के तेरे घर आया। इतने क्यों आए हैं? तेरी धी पिंकी नू अपनी धी बनाने लगी। हुण सिर्फ इन्ना दस खिजर याद के मैं तेनू कि मैं राजी करना है। इसका मतलब है कि तेरी सियासत खत्म हो गई है। नहीं, मेरी सियासत खत्म नहीं हुई, बल्कि मेरी सियासत मेरी धी मरीन ने संभाली है। इसका मतलब है कि तू रिटायरमेंट ले ली है। नहीं खजरियात, मैं चाहना कि हुण असीं एक क्यादत जिहड़ी है ये नवीं नस्ल के हवाले कर दी है। ते फिर पा जफी। इधर आ किरण, इधर आ, इधर आ, इधर आ। लब ये हुण तेरी नहीं तो मेरी थी है। जिंदा ते जिंदगी दे नाल हरदम चलदा दिन नू सूरज रात नू दीवा बन के बलदा जिंदा ते जिंदगी दे नाल हरदम चलदा रे जिंदगी